secretary is much better than wearing a mask to be. Reporting planting trees is organized every year in the first week of July across India, where millions of trees are planted. This movement was initiated in the year 1950 by Indian Union Minister for Agriculture. Our schools do have sense of conserving the nature. On the behalf of management, HMs, teachers, PTA members and students of Bhagavati School, I would like to welcome all for the Vanamosa and School Cabinet Installation Ceremony, which is going to be held today. Now let's start the program with Nadavite. ಭಾರತ ಜನನಿಯ ತನಿಜಾತಿ ಜಯ ಹೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ ಜನನಿಯ ಚೋಟಿಲ ಪದಘೋಷ ಜನನಿಗೆ ಜೀವ ನಾವೇಶ ಹಸುರಿನ ಗಿರಿಗಳ ಸಾಲೆ ನಿನ್ನಯ ಕೊರಳಿನ ಮಾಲೆ ಕಪಿಲ ಪತಂಜಲ ಗೌತಮ ಜಿನನುತ ಭಾರತ ಜನನಿಯ ತನಿಜಾತಿ ಜಯ ಹೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ ಶಂಕರ ರಮಣುಜ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ ಬಸವೇಶ್ವರ ಮಧ್ವರ ದಿವ್ಯಾರಣ್ಯ ರನ್ನ ಷಡಕ್ಷರಿ ಪುಣ್ಯ ಪಂಪಲ ಪುರಿಪತಿ ಚನ್ನ ಕುಮಾರ ವ್ಯಾಸರ ಮಂಗಳಧಾಮ ಕವಿ ಕೋಗಿಲೆಗಳ ಪುಣ್ಯ ರಾಮ ನಾನಕ ರಾಮಾನಂದ ಕಬೀರರ ಭಾರತ ಜನನಿಯ ತನುಜಾತಿ ಜಯ ಹೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ ತೈಲಪ ಹೊಯ್ಸಳರಾಳಿದ ನಾಡೇ ನಂಕಣ ಜಕಣರ ನೆಚ್ಚಿನ ಬೀರು ಕೃಷ್ಣ ಶರಾವತಿ ತುಂಗ ಕಾವೇರಿಯವರ ರಂಗ ಚೈತನ್ಯ ಪರಮಹಂಸ ವಿವೇಕರ ಭಾರತ ಜನನಿಯ ತನುಜಾತಿ ಜಯ ಹೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ ಸರ್ವ ಜನಾಂಗದ ಶಾಂತಿಯ ತೋಟ ರಸಿಕರ ಕಂಗಳ ಸೆಳೆಯುವ ನೋಟ ಹಿಂದೂ ಕ್ರೈಸ್ತ ಮುಸಲ್ಮಾನ ಪಾರಸಿಕ ಜೈನ ನೃತ್ಯಾನ ಜನಕನ ಹೋಲುವ ದೊರೆಗಳ ಧಾಮ ಗಾಯಕ ವೈಣಿಕರ ರಾಮ ಕನ್ನಡ ನುಡಿ ಕುಣಿದಾಡುವ ಗೇಹ ಕನ್ನಡ ತಾಯಿಯ ಮಕ್ಕಳ ದೇವ ಭಾರತ ಜನನಿಯ ತನುಜಾತಿ ಜಯ ಹೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ ಜಯ ಸುಂದರ ನದಿ ವನಗಳ ನಾಡು ಜಯ ಹೇ ರಸ ಋಷಿಗಳ ಜಯ ಭಾರತ ಜನನಿಯ ತನುಜಾತಿ ಜಯ ಹೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ. Our next program is Planting the Saplings. I request our headmistress, Srimati Surika Ma'am and Pragya Ma'am, to escort the chief guest and the dignitaries to the spot.
blessing of Almighty. So here our friends pray to God for the success of this program. ಕರವ ಮುಗಿದು ಬೇಡುವೆ ಕರುಣಮೂರ್ತಿಯೇ, ಜ್ಞಾನ ಜ್ಯೋತಿಯ ಬೆಳಗಿಸು ದಿವ್ಯ ಜ್ಯೋತಿಯೇ, ಜ್ಞಾನ ಜ್ಯೋತಿಯ ಬೆಳಗಿಸು ದಿವ್ಯ ಜ್ಯೋತಿಯೇ. ಕರವ ಮುಗಿದು ಬೇಡುವೆ ಕರುಣಮೂರ್ತಿಯೇ, ಜ್ಞಾನ ಜ್ಯೋತಿಯ ಬೆಳಗಿಸು ದಿವ್ಯ ಜ್ಯೋತಿಯೇ, ಜ್ಞಾನ ಜ್ಯೋತಿಯ ಬೆಳಗಿಸು ದಿವ್ಯ ಜ್ಯೋತಿಯೇ. ನೀನೆ ತಂದೆಯು ನೀನೆ ತಾಯಿಯು ನೀನೆ ಬಂಧು, ನೀನೆ ತಂದೆಯು ನೀನೆ ತಾಯಿಯು ನೀನೆ ಬಂಧು, ನೀನೆ ಸರ್ವವು ನೀನೆ ಸಕಲವು ನೀನೆ ಎಲ್ಲವೂ. ನಮೋ ನಮಿಪೆವು ದೇವನೇ ನಮೋ ವಂದನೆ, ನಮೋ ನಮಿಪೆವು ದೇವನೇ ನಮೋ ವಂದನೆ. ಕರವ ಮುಗಿದು ಬೇಡುವೆ ಕರುಣಮೂರ್ತಿಯೇ, ಜ್ಞಾನ ಜ್ಯೋತಿಯ ಬೆಳಗಿಸು ದಿವ್ಯ ಜ್ಯೋತಿಯೇ, ಜ್ಞಾನ ಜ್ಯೋತಿಯ ಬೆಳಗಿಸು ದಿವ್ಯ ಜ್ಯೋತಿಯೇ. ನೀನೆ ಸತ್ಯವು ನೀನೆ ಮಾರ್ಗವು ನೀನೆ ಜ್ಯೋತಿಯು, ನೀನೆ ಸತ್ಯವು ನೀನೆ ಮಾರ್ಗವು ನೀನೆ ಜ್ಯೋತಿಯು, ನೀನೆ ವಾಕ್ಯವು ನೀನೆ ವಾಣಿಯು ನೀನೆ ಜೀವವು. ನಮೋ ನಮಿಪೆವು ದೇವನೇ ನಮೋ ವಂದನೆ, ನಮೋ ನಮಿಪೆವು ದೇವನೇ ನಮೋ ವಂದನೆ. ಕರವ ಮುಗಿದು ಬೇಡುವೆ ಕರುಣಮೂರ್ತಿಯೇ, ಜ್ಞಾನ ಜ್ಯೋತಿಯ ಬೆಳಗಿಸು ದಿವ್ಯ ಜ್ಯೋತಿಯೇ, ಜ್ಞಾನ ಜ್ಯೋತಿಯ ಬೆಳಗಿಸು ದಿವ್ಯ ಜ್ಯೋತಿಯೇ, ದಿವ್ಯ ಜ್ಯೋತಿಯೇ, ದಿವ್ಯ ಜ್ಯೋತಿಯೇ. Today we are present to celebrate Vanamotsava and cabinet inauguration in our school. Nature is a gift of God to us. We got everything from nature. Today, due to the human selfishness, our environment is completely imbalanced. So the main intention of celebrating Vanamotsava is to save environment. We should plant more trees to protect our environment. It gives me immense pleasure to extend a warm welcome to all on this special occasion. First of all, I extend my cordial welcome to Srimati Sneha Bhatt, MCA graduate, worked as an assistant professor in science department. She worked as a presenter on Doordarshan Chandan channel. Apart from this, she has narrated the programs of many organizations. She also interested in gardening. Many vegetables, flowers and plant trees are being cultivated organically in the garden and on the terrace. She cultivated about 144 species of aquatic plants in terrace and became an inspiration to many people. When her daughter was 2 years old, she included her in taking care of plants with her and thereby inspired the children to love nature. A warm welcome you, ma'am. Now I call upon Nidhi to honor. I also extend my heartful welcome to Shri Dinakar Ullal, the President of Bhagavati Education Trust. Welcome you, sir. Now I call upon Saidip to honor. I extend my warm welcome to Shri Raghavi Anuchil, Vice President of Bhagavati Education Trust, to this special program. Heartily welcome you, sir. Now I call upon Hiral to honor. My wholehearted welcome to Shri Chandrahas Ullal, Secretary of Bhagavati Education Trust, to this special occasion. Warm welcome you, sir. Now I call upon Manvita C to honor.
institution to this program. Welcome you, sir. Now I call upon Shreya to honor. Welcome Madhav Talapadi, Treasurer of Bhagavati Education Trust, to this special event. A warm welcome, you, sir. Heartily welcome, you, sir. Now I call upon Harshil to honor. My heartily welcome to our High School PTA President Jayaprasad Acharya and Primary PTA President Srimati Lakshmi to this special function. Welcome, you, sir and ma'am. I also welcome our beloved headmistress Srimati Sureka ma'am and Srimati Pramila ma'am. Heartily welcome you, ma'am. The PTA President of High School. I also welcome our beloved headmistress Srimati Sureka ma'am and Srimati Pramila ma'am. Heartily welcome you, ma'am. Now I call upon Yashashwini and Shahala to honor. Our beloved teachers and non-teaching staffs, PTA members and my dear friends to this program. I heartily welcome to Sri Shomanatha for the sound system and also welcome the Crystal Studio to catch the colorful pictures to this special event. And Posakural Media, heartily welcome one and all. Thank you. Thank you, Adviti. It's time to inaugurate School Parliament of our school. Here on the stage, Ms. Shrima and Ms. Neha as a representative of Cabinet inauguration. Good morning to all. Leaders are the role model who inspire the followers and motivate them to reach the target to success. Our school has been always inspired by the vision of its founder that every child that comes to this temple of learning must be the person filled with knowledge, fear of God, respect to the elders, respect to the rules and regulation of the education. Election in our school has been held on June 17, 2023. Master Adarsh K was unanimously elected as SPL and Suhan R is elected as ASPL in high school section, and Anishka KP is elected as SPL and Dhyanesh is elected as ASPL in higher primary section, along with several ministers of education, discipline, sports, health and hygiene, cleanliness and culture. The purpose of this process is to encourage the young about electioneering and inspire them to take up the responsibility to the good to newly elected school cabinet stewards in the society. Now I call upon our newly elected SPL of both high school and primary section, Master Adarsh K and Anishka KP.
Now I call upon our newly elected ASPLs of both high school and primary section, Master Suhan Har and Master Dhyansh. Thank you, sir. Now I call upon our newly elected Cabinet Minister of Education of both high school and primary section, Master Preetesh and Master Priyal. Now I request Sri Raghav and Uchil, Vice President of Bhagavati Education Trust, to hand over the badges and sashes. Now I call upon our discipline ministers of both high school and primary section, Anvesha and Jnana A. Now I request Sri Sadar Chandra Sullal, Secretary of Bhagavati Education Trust, to hand over the badges and sashes.
of Cleanliness from both high school and primary section, Ria Fatima and Master Swarit Shetty. Now I request Sri Sadashiv Ullal, corresponding of Bhagavati Education Institution, to hand over the badges and sashes. Sports Minister of both high school and primary section, Master Tanmay Pujari. President Jayaprasad Acharya to hand over the badges and sashes.
respective squad leaders. Now I call upon the leaders of Blue Squad from both high school and primary section, Harshit and Sharadrut Dheeraj, to come and receive the flag and placard. Today's chief guest, to hand over the squad flags and placard to the Blue Squad leaders. To come and receive the flag and placards. Now I request Sri Dinakar Ullal Predi. Anaga and Shanvi to come and receive the squad flag and placards. Now I Thank you, ma'am. Now it's time to oath-taking ceremony by our newly elected SPL, ASPL and cabinet ministers. I, Adarsh, school people leader of high school. I, Suhan, assistant school pupil leader of high school, Promise you that I will monitor overall head of the student parliament, preside over the meeting of the student parliament, represent the student in the important function of the school. Thank you. I, Anushka KP, school people leader of primary school, promise you that I, Diyansh, assistant school people leader of primary, promise you that I will monitor organizing fortnight meetings of student parliament, monitoring and supervising the activities of other ministers, assigning the duties to the ministers. Thank you. I, Pritesh, Education Minister of High School, promise you that I will monitor writing notices regarding curricular and co-curricular activities and their results, writing reports of the important activities of the school. Thank you. I, Priya Larpi, Education Minister of Primary School, promise you that I will monitor organizing activities relating to declamation contests, debate, story writing, paragraph and essay writing competitions, and decorating the bulletin boards and changing them every fortnight. Thank you. I, Anvesha Shetty, Discipline Minister of High School, promise you that I will monitor maintaining discipline in the school, checking the uniform of the students, ensuring presence of teachers in all the classes during morning assembly. Thank you. I, Gyana, Discipline Minister of Primary School, promise you that I will monitor
maintaining discipline during recess on all the floors and playgrounds, reporting to authorities regarding any shortcoming in school like broken glasses, fans not working, non-availability of water. Thank you. I, Ria Fatima, Cleanliness Minister of High School, promise you that I will monitor collection of useful information regarding environment protection and displaying the same on the bulletin boards, testing water for purification. I, Swarit Shetty, Cleanliness Minister of Primary School, promise you that I will monitor pollution check campaigning against usage of polythenes. Thank you. I, Tanmay Pujari, Sports and Athletic Minister of High School, promise you that I will monitor promoting sports in the school, organization of the sport activities, including preparation of banners and writing notices. Thank you. Manaswidi, Sports and Athletics Minister of Primary School, promise you that I will monitor taking proper care and keeping accounts of the sports scores, keeping records of the sports achievements of the student, looking after the cleanliness of the ground. Thank you. I, Pratiksha, of Health and Hygiene Minister of High School, promise you that I will monitor maintenance of cleanliness inside and outside the classrooms, organization of awareness programs about prevalent disease. Thank you. I, Fatima Shanum, Health and Hygiene Minister of Primary School, promise you that I will monitor participating in the immunization programs organized by the school, making attractive posters and other display material related to health awareness. Thank you. I, Ada Sheikh, Cultural Minister of High School, promise you that I will monitor making announcements related to cultural activities and their result, comparing important functions of the school. Thank you. I, Prachi Shetty, Cultural Minister of Primary School, promise you that I will monitor organizations of activities relating to music, drama, dance, etc., making arrangements for the assembly. Thank you. ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಗಿಡಗಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನು, ಯಾವ ರೀತಿ ಅದು ನಮಗೆ ತುಂಬ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು. ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಓದಿರ್ತೀರಿ, ಟಿವಿ, ಮೀಡಿಯಾ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನೀವು ಓದಿ ಕೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಿ ಅಲ್ವಾ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ನನಗೊಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಇದೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ ನಮ್ಮ ಮೇನ್ ರೋಡಿಂದ ಒಳಗಿದೆ, ಹತ್ರ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಮೇನ್ ರೋಡಿಂದ ಶಾಲೆ ಒಳಗೆ ಮತ್ತೆ ಹೊರಗೆ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಗಿಡಗಳು ಅಥವಾ ಮರಗಳನ್ನ ಹೆಸರಿಸಬೇಕು. ಒಂದು ಮಿನಿಮಮ್ ಒಂದು 5 ಗಿಡಗಳು ಅಥವಾ ಮರಗಳನ್ನ ಹೇಳಬೇಕು. ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, 1 ನಿಮಿಷ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನಿಮಿಷ ವೇಟ್. ಒಬ್ರು ಹೇಳಬೇಕು, ಒಬ್ರು ನಿಂತು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಹೇಳಬೇಕು. ಮಿನಿಮಮ್ 5. ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಿ? Raise your hands and you can come directly on the stage. Come fast. Minimum 5. Yeah, come. 1. Okay, name. Hibiscus plant. 5 ಹೇಳಬೇಕು, ಮಿನಿಮಮ್ 5 ಹೇಳಬೇಕು. Coconut plant. Rose plant. Very good. 5, minimum 5. Hibiscus plant. Teak. Very good. Rose. Very good. Jasmine. Yes. Fast. Rose. No more than this. Thank you. Hibiscus plant. Rose plant. ಶಾಲೆ ಹತ್ರ ಕೆಳಗೆ ಹೊರಗೆ. What's your name, the second guy? Anybody who else want to try? Come fast. Who can tell me more number of plants or trees? Fast. Come fast. Banyan tree, coconut tree, jackfruit tree, then
Very good, very good. Thank you. What's your name? Hari Krishna. Hari Krishna. Wait, I have something for you. ಇದು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಂತಹ ವ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಪಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಹಣ್ಣಿನ ಗಿಡ, ಅದರಿಂದ ಮಾಡಿದ ಗಿಡ. ನಾನೀಗ ಇವನು ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಆಗಿ ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಗಿಡಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಗಿಡ ಅವನಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ನೆಟ್ಟು ಹಣ್ಣಾದಾಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೊಡಬೇಕು, ನಮಗೂ ಕೊಡಬೇಕು, ಸರಿನಾ? ಓಕೆ, ನಾನು ಯಾಕೆ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದೆ ಅಂದರೆ, ದಿವಸ ನಾವು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಬರ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲೇ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆಟ ಆಡ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಇನ್ ಲೈಫ್. ಸೊ ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಯಾವ್ಯಾವ ಗಿಡಗಳಿದೆ, ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ನಮಗೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಇನ್ನು ಕೊರೋನಾ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿದಿರಲ್ಲ, ಕೊರೋನಾ ಬಗ್ಗೆ. ಓಕೆ, ಕೊರೋನಾ ನಮಗೆ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಪಾಠಗಳನ್ನೇ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಯಾವ ಪಾಠ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದೆ? ಮಾಸ್ಕ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಮತ್ತೆ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸೇಷನ್, ನೇಚರ್, ವೆರಿ ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ಒಳ್ಳೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕೊರೋನಾ ನಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಳ್ಳೆ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ತಗೊಳ್ಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ಗಿಡ ಮರಗಳನ್ನು ನೆಡಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಜೊತೆ ಹತ್ರ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಪಾಠ ಕಲಿಸಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ನಾವು ಅದರಿಂದ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ನೆಲನೆಲ್ಲಿ, ಅಮೃತ ಬಳ್ಳಿ, ತುಳಸಿ ಇದರ ಕಷಾಯ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಕುಡ್ದಿದ್ದೀವಿ, ನೆನಪಿದೆ ತಾನೆ? ಸೊ ಯಾವಾಗ ಅವರು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಆವಾಗ ನಾವು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದ್ವಿ? ಥಿಯೇಟರಿಗೆ ಹೋದ್ವಾ? ಮಾಲಿಗೆ ಹೋದ್ವಾ? ಹೋಗಿದ್ದೆಲ್ಲಿಗೆ? ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪಿಗೆ, ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ತರಲಿಕ್ಕೆ. ಅದರ ಬದಲು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟಿದ್ದಿದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಬಸಳೆ, ಹರಿವೆ, ಬದನೆ, ತೊಂಡೆ ಈ ರೀತಿ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಷ್ಟ ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತು? ನಮ್ಮ ಆಹಾರವನ್ನು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಬೆಳೆದು ಒಳ್ಳೆಯ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಪಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಸೊ ನಾನು ಏನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ ಅಂದರೆ, ಕೊರೋನಾ ದೊಡ್ಡ ಪಾಠ ಕಲಿಸಿದೆ, ಅದರಿಂದ ಆದರೂ ನಾವಿನ್ನು ಮುಂದೆ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಡಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂದು, ನಿಮ್ದು ಬ್ರೈಟ್ ಫ್ಯೂಚರ್, ಭಗವತಿ ಶಾಲೆಯ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯ ಉಜ್ವಲವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಟ್ರೈಲರ್ ಅನ್ನ ನಮಗೆ ಈ ವರ್ಷ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಏನದು? ನೀರಿತ್ತ? ನಮಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ನೀರಿತ್ತ? ನೀರಿರಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಯಾಕೆ ನೀರಿರಲಿಲ್ಲ? ಇದ್ದ ನೀರನ್ನು ನಾವು ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಅದನ್ನು ಪೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಜಾಸ್ತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ನೀರಿನ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ನೀವು ಎಲ್ಲಾದರೂ ಹೋಗುವಾಗ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಲೀಕೇಜ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ನೀರು ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು. ಗಿಡಗಳಿಗೆ ನೀರು ಹಾಕುವಾಗ ಫ್ರೆಶ್ ನೀರೇ ಹಾಕಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಪಾತ್ರೆ ತೊಳೆದ ನೀರು, ಬಟ್ಟೆ ತೊಳೆದ ನೀರು, ಈ ರೀತಿ ಮರು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿ ರಿಸೈಕಲ್ಡ್ ವಾಟರನ್ನು ನೀವು ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಹಾಕಿ ಕೂಡ ನೀರಿನ ಸದ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಸಮುದ್ರದ ಹತ್ರ, ಶಾಲೆ ಹಿಂದೆ ಸಮುದ್ರ ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ಆ ನೀರು ಕುಡಿಯೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ನೀರಿನ ಸದ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂದೇನು ಅನುಭವ ಆಯಿತು ಈ ವರ್ಷ ನಮಗೆ? ತುಂಬಾ ಸೆಕೆ, ಹೌದಾ? ಟೆಂಪರೇಚರ್ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು. ಯಾಕೆ? ಇದ್ದ ಮರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕಡಿದ್ರು ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಆದಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಹೊಸ ಹೊಸ ಗಿಡಗಳನ್ನ ನೆಟ್ಟು ಪೋಷಣೆ ಮಾಡಿ ಅದರ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂದು, ಮಳೆ ಟೈಮಿಗೆ ಬಂತಾ? ಇಲ್ಲ, ಅದು ಕೂಡ ಲೇಟಾಗಿ ಬಂತು. ಲೇಟಾಗಿ ಬಂದಿದ್ರಿಂದ ಏನಾಯ್ತು? ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಪ್ರೈಸ್ ಗೊತ್ತಾ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಇವತ್ತಿನ ರೇಟ್? ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ನಾವು ಗೂಗಲಲ್ಲಿ ಗೋಲ್ಡ್ ರೇಟ್, ಟುಡೇಸ್ ಗೋಲ್ಡ್ ರೇಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಹುಡುಕ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಇವತ್ತೇನಾಗಿದೆ? ಟುಡೇಸ್ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತ ಹುಡುಕ್ಬೇಕಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಯಾಕೆ ಹಾಗಾಯಿತು? ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆಹಾರಗಳು ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಸಿಗ್ತಿಲ್ಲ. ಅದರ ಬದಲು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರೋ ಚಿಕ್ಕ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪುದೀನ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು, ಕರಿಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು, ಬಸಳೆ, ಹರಿವೆ, ಬೇರೆ ಯಾವುದಿದೆ ತರಕಾರಿಗಳು? ಟೊಮ್ಯಾಟೊ, ವೆರಿ ಗುಡ್, ಟೊಮ್ಯಾಟೊ, ಕರೆಕ್ಟ್, ವೆರಿ ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ಆ ಗಿಡಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೆಟ್ಟು ಬೆಳೆಸಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಅಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಾವೇ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೋದು. ಇನ್ನೊಂದು ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ
ಬ್ರೈಟ್ ರೆಡ್ ಇರುವ ಆಪಲ್ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಕಿವಿ ಹಣ್ಣು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಅದರ ಬದಲು ಸೀಸನಲ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಸಿಗುವಂತಹ ಹಲಸು, ಮಾವು, ಪೇರಳೆ, ಪಪ್ಪಾಯಿ, ಬನಾನಾ, ಹೀಗೆ ಗೇರ್ ಹಣ್ಣು, ಹೀಗಿರೋ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನ ಸೀಸನಲ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ತಿಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಸೇರಿ ಸಾತ್ವಿಕವಾಗಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ಸ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ, ತುಂಬಾ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಿರೋದನ್ನ ತಿನ್ನೋದ್ರ ಬದಲು ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಬೆಳೆದ ಹಣ್ಣು ತರಕಾರಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಸೇವನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಒಪ್ತೀರಾ ನೀವು ಅಲ್ವಾ? ಕರೆಕ್ಟ್. ಇನ್ನು ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಏನ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಗಿಡಗಳನ್ನ ನೆಡಬೇಕು. ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನನ್ನ ತಾರಸಿಯಲ್ಲಿ ನಾನೊಂದು 150ಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಟಬ್ಗಳಲ್ಲಿ ಜಲಸಸ್ಯಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಸಿದ್ದೇನೆ. ವಾಟರ್ ಲಿಲ್ಲಿ, ಲೋಟಸ್ ಎಲ್ಲ ಬೆಳೆಸಿದ್ದೇನೆ. ಬೇರೆ ನಮಗೆ ಮನೆಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ತರಕಾರಿ ಗಿಡಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ. ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಸಿಗೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಹಕ್ಕಿಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ನೀರು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಆ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಹಕ್ಕಿ ಬರುತ್ತೆ, ಹೂವಿನ ಮಕರಂದ ಹೀರಕ್ಕೆ ಜೇನು ಬರುತ್ತೆ, ಚಿಟ್ಟೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾ? ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರುವ ಹಕ್ಕಿ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಹತ್ರ ತರ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಆ ರೀತಿ ಇಕೋ ಸ್ಪೇಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸರಿನಾ? ಸೊ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂದು, ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನನ್ನ ಮಗಳು ಸಮನ್ವಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ಇದೇ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, 4ನೇ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಅವಳು ಚಿಕ್ಕ ಇರುವಾಗಲೇ ಅವಳಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ನೀರು ಹಾಕಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ಮಣ್ಣು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೇಸಿಗೆ ಮಾಡೋದಲ್ಲ. ಮಣ್ಣಿದೆ, ಹುಳ ಇದೆ, ಸಗಣಿ ಅಂತ ಹೇಸಿಗೆ ಮಾಡೋದಲ್ಲ. ಅವರನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಗಾರ್ಡನಿಂಗ್ ಇಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಬರ್ಸ್ಟರ್. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನೇ ಟೆನ್ಷನ್ ಇರಲಿ, ಏನೇ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇರಲಿ, ಗಿಡಗಳ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿ. ಈ ಗಿಡದ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿ, ಯಾವುದೇ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಇದ್ರೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಅದು ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ, ಬಟ್ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಹೂಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು ನಿಮಗೆ ಅದರ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಸರಿನಾ? ಇನ್ನೊಂದು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ಗಿಡಗಳನ್ನ ನೆಡುವಾಗ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಂದು ಗಿಡ ನೆಟ್ಲು, ಒಂದು 4 ಗಿಡ ನೆಟ್ಲು. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನ್ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ಗಿಡ ನೆಡುವಾಗ ಈ ಇಂಡಿಯನ್ ಚೆರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಒಂದು ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ತೀರಿ ನೀವು, ದೊಡ್ಡ ನೆರಳಿಗೆ ಹಾಕಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಮರ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಹಣ್ಣಾಗುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾ? ಆ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನ ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಹಕ್ಕಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಗಿಡ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ನೆಟ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ವಿದಿನ್ ನೋ ಟೈಮ್ ಗಿಡ ದೊಡ್ಡದಾಗುತ್ತೆ, ಮರ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಾವಿರಾರು ಹಕ್ಕಿ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ಕಾಯಿ ಹಣ್ಣನ್ನ ತಿನ್ನುತ್ತೆ, ಗೂಡುಗಳನ್ನ ಕಟ್ಟುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಲವ್ ಬರ್ಡ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಲವ್ ಬರ್ಡ್ ಕೇಜ್ ಆರ್ ಲವ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಹಕ್ಕಿಗಳನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಪಕ್ಕ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಸೊ ನೀವು ಕೂಡ ಗಿಡ ನೆಡಬೇಕು. ಸಾಮಾನ್ಯ ಅವಳ ಮನೆ ಪಕ್ಕ ಒಂದಿಷ್ಟು ಗಿಡಗಳನ್ನ ನೆಟ್ಲು, ಮತ್ತೆ ಜಿಶಾ ಅವಳ ಮನೆ ಪಕ್ಕ ಒಂದಿಷ್ಟು ಗಿಡಗಳನ್ನ ನೆಟ್ಲು. ಆಯ್ತಾ? ಹಾಗೂ 4 ಜನ ಆ ರೀತಿ ನೆಟ್ಟಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಮನೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಗ್ರೀನರಿ ಇರುತ್ತೆ. ವನ ಮಹೋತ್ಸವ ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಇವತ್ತು ಗಿಡ ನೆಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಪುನಃ ಅದೇ ಗುಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಗಿಡ ನೆಡೋದಲ್ಲ. ಆ ಗಿಡ ನೆಟ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ, ಯಾವ ಹಣ್ಣಾಯ್ತು, ಯಾವ ಹೂವಾಯ್ತು, ಯಾವ ರೀತಿ ಗ್ರೋತ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಬೇಕಾದಾಗ ನೀರು ಹಾಕಿ, ಬೇಕಾದಾಗ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕಿ ಬೆಳೆಸೋದು. ಸರಿನಾ? ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಮುಗಿಸೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಂದೊಂದು ಟಾಸ್ಕ್, ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ತಾನೆ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ವಾ? ಕ್ಲಾಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಸೊ ಇವತ್ತು 22 ಜುಲೈ, ಓಕೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 15ಗೆ ಇನ್ನು 25 ಡೇಸ್ ಇದೆ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮುಗ್ದಿದೆ. ಇವತ್ತು ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ, ನಾಳೆ ಸಂಡೇ, ಟೈಮ್ ಇದೆ, ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಇವತ್ತು ಅಥವಾ ನಾಳೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಮಿನಿಮಮ್ 1 ಗಿಡ ನೆಡಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟವಾದ ಗಿಡ, ತರಕಾರಿದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಹೂವಿಂದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಏನೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಇನ್ನೊಂದು ನೋಡಿ, ಕೊರೋನಾ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಠ ಕಲಿಸ್ತು, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಯಾಕೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಲ್ಲ? ಗಿಡ ಮರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ, ನಮ್ಮ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿ ಗಿಡಗಳನ್ನ ನೆಡೋಣ. ನೀವು ಗಿಡ ನೆಡ್ತೀರಿ, ಆ ಗಿಡದ ಜೊತೆ ತೆಗೆದ ಸೆಲ್ಫಿಯನ್ನ ಹೆಡ್ ಮಿಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸಿಗೆ, ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಟೀಚರ್ಗೆ ಕಳಿಸ್ತೀರಿ. ಆಯ್ತಾ? ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಪುನಃ ಆಗಸ್ಟ್ 15ಗೆ 25 ಡೇಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಆ ದಿವಸ ಪುನಃ ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ಅದೇ ಗಿಡದ ಜೊತೆ ಸೆಲ್ಫಿ ತೆಗೆದು ಪುನಃ ಕಳಿಸ್ತೀರಾ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ 25 ದಿನದಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಎಷ್ಟು ಮೇಲೆ ಬಂತು, ಯಾವ ರೀತಿ ಚಿಗುರು ಬಂತು, ಹೂವಾಯ್ತಾ, ಹಣ್ಣಾಯ್ತಾ, ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಮಾಡ್ತೀರಾ? ನನಗೂ ಆಗ್ಬೋದು, ಟೀಚರ್ಗೂ ಆಗ್ಬೋದು, ಹೆಡ್ ಮಿಸ್ಟ್ರೆಸ್ಗೂ ಆಗ್ಬೋದು. ನೀವು ನನಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನಾನೀಗ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಇಲ್ದರೆ ಪುನಃ ಕೊರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಲಾ, ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಲಾ? ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಗಿಡ ನೆಡ್ತೀರಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ? ಯಾರೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಯಾರೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಹೋಗಿ ನೆಡ್ತೀರಾ? ಕೈ ಎತ್ತಿ. ಹಿಂದೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಗಿಡ ನೆಡಲ್ವಾ ನೀವು? ಓಕೆ, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಗಿಡಗಳ ಜೊತೆ ಸೆಲ್ಫಿ ಕಳಿಸ್ಲೇಬೇಕು. ಆಗಸ್ಟ್ 15ಗೆ
ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೊಂದು. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Thank you, ma'am. Now I request Sri Dinakar Ullal, President of Bhagavati Education Trust, to honor the chief guest, Srimati Sneha Bhatt. ಶಾಲೆಯ ವನಮಹೋತ್ಸವ ಹಾಗೆ ಶಾಲೆಯ ಮಂತ್ರಿಮಂಡಲದ ಪದಗ್ರಹಣದ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಇವತ್ತು ಪದಗ್ರಹಣಗೊಂಡಂತಹ ಈ ಶಾಲೆಯ ಮಂತ್ರಿಮಂಡಲದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರೇ, ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಮಕ್ಕಳೇ, ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೀವಿ. ಒಂದು ವನ ಮಹೋತ್ಸವ. ಈ ವನ ಮಹೋತ್ಸವದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಹೇಗೆ ಬಂತಂದರೆ, ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಮರಗಳನ್ನು ಕಡಿದು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಕಾಡುಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವಂತಹ ಈ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ 100ಕ್ಕೆ 100 ಮರಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತದೆ. ಈ ವನ ಮಹೋತ್ಸವ ಮುಖಾಂತರ ಜನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಮೂಡಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ವನ ಮಹೋತ್ಸವವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿತ್ತು. ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದರು. ನೀವು ಶಾಲೆಯಿಂದ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಮಾರ್ಗದ ಬಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು 5 ಮರಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅಂತ. ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳು ಕೈ ಎತ್ತಿದ್ರು, ಆದರೆ ಮರಗಳ ಹೆಸರು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಯಿತು. ನಾವು ಮೊದಲು ಮರಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಲಿಬೇಕು. ಯಾವ ಮರಗಳಲ್ಲಿ ಫಲ, ಯಾವ ಮರಗಳಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಗಾಳಿ, ಯಾವ ಮರಗಳು ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಸಹಾಯವಾಗ್ತದೆ, ಯಾವ ಮರಗಳು ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ವಿಕೋಪವಾಗ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವುದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ. ಮಕ್ಕಳು ಈಗಾಗಲೇ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಚೀಫ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದರು, ಮುಂದಿನ ವನ ಮಹೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ನೀವು ಬಂದಾಗ ಆ ಮರ, ಇವತ್ತು ನೆಟ್ಟಂತಹ ಮರ ಮುಂದಿನ ದಿವಸ ನಿಮ್ಮ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯಬೇಕು. ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು, ಖಾಲಿ ಒಂದು ನೆಟ್ಟು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಗೋದು. ಆ ಮರದ ಆರೈಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ಹೇಗೆ ದಿವಸಗಳು ಊಟ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ನೀರು ಕುಡಿತೇವೆ, ಆ ಮರಗಳು ಜೀವ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಹಸಿವಾಗ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಯಾರಿಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ ನೀರು ಮತ್ತು ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಹಾಕಿದಾಗ 100ಕ್ಕೆ 100 ಫಲ ಕೊಡುವ ಮರಗಳು ಫಲ ಕೊಡ್ತದೆ, ಹೂ ಬಿಡುವ ಮರಗಳು ಹೂ ಬಿಡ್ತದೆ. ಇದು ಊರಿಗೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಉಪಕಾರ, ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಶೋಭೆ ತರುವಂಥದ್ದು. ಇದು ಇಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ವಿಷಯ. ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಮಂತ್ರಿಮಂಡಲ ರಚನೆಯಾಯಿತು. ಮಂತ್ರಿಮಂಡಲ ಕಳೆದ 1 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಂತ್ರಿಮಂಡಲ ರಚನೆ ಆಯಿತು. ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಭಗವತಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟ್ರಸ್ಟಿಯ ಈ ಶಾಲೆಯ ಮಂತ್ರಿಮಂಡಲ ರಚನೆ ಆಯಿತು. ಅದಕ್ಕೂ ಇದಕ್ಕೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನಂದರೆ, ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನಿಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲೂ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಇದರಲ್ಲೂ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ, ಅದರಲ್ಲೂ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ಎಜುಕೇಷನ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಆರೋಗ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಕಲ್ಚರಲ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಮಂತ್ರಿಮಂಡಲಗಳು. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನವನ್ನು ಯಾಕೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಶಾಲೆಯಿಂದ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಪ್ರಮಾಣ ವಚನವನ್ನು ಯಾಕೆ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ? ಇಷ್ಟು ಈ ಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ, ಈ ಶಾಲೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಅವರವರ ಖಾತೆಗಳು ಏನಿವೆ ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥ ಜವಾಬ್ದಾರಿ
ಅವರು ಈಗ ತಗೊಂಡಂಥ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಮುಂದೆ ಸತ್ಯವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀರ. ನೀವು ಮುಂದೊಂದು ದಿವಸ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೋ ಅಲ್ಲ ದೇಶದಲ್ಲೋ ಇಂಥದೇ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭ ಬರಬಹುದು. ಆ ಸಂದರ್ಭ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬರಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಆ ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡು ಮುಂದಿನ ಭವಿಷ್ಯ ಉಜ್ವಲವಾಗಲಿ, ನೀವು ದೇಶದ ಒಳ್ಳೆ ಸತ್ಪ್ರಜೆಗಳಾಗಿ ಬಾಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ. Sir, now I request Sri Sadashiv Lal, the correspondent of Bhagavati Educational Institution, to express few words about this function. ನಮ್ಮ ಟ್ರಸ್ಟಿನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾದಂಥ ಚಂದ್ರ ಸುಳ್ಳಾಲ್ರವರು ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವನಮಹೋತ್ಸವದ ಬಗ್ಗೆ, ಮಂತ್ರಿಮಂಡಲದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೇನು ನಾನೇನು ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಈ ಶಾಲೆಯ ಸಂಚಾಲಕನಾಗಿ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರು ಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾವು ಆಚರಿಸ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತು ಈ ವನ ಮಹೋತ್ಸವದ ಬಗ್ಗೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯವರು ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳಿದರು. ಅವರು ನಾನು ಈ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಪಿಲಾರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು. ಆವಾಗ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಅವರಿಗೆ ಗೆಸ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಪೀಕರ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಯು ಟಿ ಖಾದರ್ ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ಅವರು ಇದೇ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಗೌರವಿಸಿದ್ದು ಈಗ ನನಗೆ ನೆನಪಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಆ ಗಿಡಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವರು ಮಾತಾಡಿದ ಅವತ್ತಿದೆ, ಗಿಡ ನೆಡಿ ಅದನ್ನು ಕಾಪಾಡಿ ಅದನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಂಡು ಮುಂದಿನ ಅದರ ಫಲವನ್ನು ಪಡೆಯುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಟ್ಯಾರಿಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮನೆಯ ಟ್ಯಾರಿಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಡಬೇಕು. ಆ ಮಾತನ್ನು ಅವತ್ತು ಕೂಡ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ವನಮಹೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಅವರು ಆ ಮಾತನ್ನು ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಥವರು ನಮ್ಮ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಒಟ್ಟಾರದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆ. ವನ ಮಹೋತ್ಸವದ ಬಗ್ಗೆ, ಸಸ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇದನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಆ ಮಾತು ಅರಿತುಕೊಂಡು ಇಷ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಚಾರ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಅವರು ಈಗ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿ ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಗಿಡಗಳ ಗುರುತು ನಮಗಿರಬೇಕು, ಅದರಿಂದ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ, ನಿಮ್ಮ ಕರೋನಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಯ್ತು, ಗಿಡಗಳಿಗೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ಅವಕಾಶ ಅವತ್ತು ನಮಗೆ ಸಿಕ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಗಿಡ ಬೆಳೆಸೋದ್ರ ಮೂಲಕ ನಾವು ಪಡೆಯುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ತಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮಕ್ಕಳು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ನಾಡ್ದು ನೀವು ಪ್ರತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದು ಗಿಡಗಳನ್ನು ವನಮಹೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೆಟ್ಟು ಆ ಗಿಡಗಳಲ್ಲಿ ಫಲ ಬರುವಂತಾಗಲಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕೆಂಬ ಮಾತನ್ನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚಳಿಯದೆ ಉಳಿಯುವಂತೆ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಮಂತ್ರಿಮಂಡಲ ರಚನೆ ಈಗಾಗಲೇ ಆಗಿದೆ. ಮಂತ್ರಿಮಂಡಲದ ಸದಸ್ಯರುಗಳಿಗೆ ಗೌಪ್ಯತೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಿ, ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಶಾಲೆಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕರ್ತವ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರಿಮಂಡಲದ ಸದಸ್ಯರೆಲ್ಲ ತಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಆಡಳಿತದ ಒಳ್ಳೆಯ ಶಾಲೆ ಇದೆ, ಭಗವತಿ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ, ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಹೆಸರನ್ನು ಗಳಿಸುವಂತೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರ ಆಗಲಿ. ಪೋಷಕರು ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ನೀಡಿ ಈ ಶಾಲೆಯ ಉತ್ತರೋತ್ತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರ ಇರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಮಗದೊಮ್ಮೆ ನಾನು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ವನಮಹೋತ್ಸವದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯವರಿಗೆ ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರೋತ್ತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿ ಅಂತ ಕೋರಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸುತ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್. Now I request Sri Dinakar Ullal, President of Bhagavati Education Trust, to speak few words about this program. ವನ ಮಹೋತ್ಸವ ಅಂದರೆ ಏನು ಹೇಳಿ ನೋಡುವ. Can you tell anybody what is ವನ ಮಹೋತ್ಸವ? ಏನು? It is festival of trees. What is ಮಹೋತ್ಸವ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ? ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಆಫ್ ಟ್ರೀಸ್. 1950ರಲ್ಲಿ ಮುನ್ಷಿಯವರು ನಮ್ಮವರು ಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿದ್ದರು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ.
ಅವರು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿರುವಾಗ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರು ವನ ಮಹೋತ್ಸವ ಜುಲೈ 1ರಿಂದ ಜುಲೈ 7ರೊಳಗೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಯಿತು? 1950ರಿಂದ ಸಾಧಾರಣ ಕಳೆದ ವರ್ಷ 75 ಆಯಿತು, 70 ವರ್ಷ ಆಯಿತು. ನಮ್ಮ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಆವಾಗ 30 ಕೋಟಿ ಇತ್ತು. ಎಷ್ಟಿತ್ತು? ಈಗ ಎಷ್ಟುಂಟು? 130 ಕೋಟಿ ಉಂಟು. ಆವಾಗ ನಮ್ಮ ಕಾಡು ಎಷ್ಟಿತ್ತು? ಅದಕ್ಕಿಂತ ಈಗ 25% ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. 1950ರಿಂದ ಈಗ 2023ರಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಎಲ್ಲ ಕಾಡನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಇಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂತು? ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬಂತು. ಕಾಡನ್ನೆಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಡಿಮೆ ಕಾಡಾಗಿದೆ. 25% ಕಾಡಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆ. ನಮ್ಮದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ. ಇವತ್ತು ನೀವು ಯಾವುದೇ ಪೇಪರ್ ನೋಡಿ, ಇವತ್ತು 52 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ನಮ್ಮದು ಇವತ್ತು ವಾತಾವರಣ ಆಗಿದೆ. ಇಷ್ಟುವರೆಗೆ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಎಲ್ಲೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ದಯಮಾಡಿ ಕೇಳಬೇಕು ಮಕ್ಕಳು. ನಾನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತೇನೆ ಮತ್ತೆ, ಆಯಿತಾ? ನಾನು ಏನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಅಂದರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತೇನೆ. ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಇವತ್ತು? 52 ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್ ಆಗಿದೆ ಇವತ್ತು. ಇದನ್ನು ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಇದು ಒಂದು ಕಾರಣ, ನಾವು ಗಿಡ ಬೆಳೆಸೋದ್ರಿಂದ. ಬೇರೆಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳಿದೆ. ಗಿಡವನ್ನು ಬೆಳೆಸಬೇಕು. ಇವರು ಈಗಾಗಲೇ ಅವರು ತುಂಬ ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕೆಲವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳ ಇಲ್ಲದಿರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಕು, ಕೆಲವರಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ನೆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೇಕೇ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಗಿಡವನ್ನು ನೆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗಿಡವನ್ನು ನೆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಅವರು ಕೇಳಿದರು. ಅವರು, ನೀವು ಕೊರೋನಾದಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಕಲಿಕೆ ಉಂಟಾಯ್ತು ಅಂತೇಳಿ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ, ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು? ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಕೊರೋನಾದಿಂದ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ನಮಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಕೊರೋನಾ ಸ್ಥಿತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು, ನಿಮ್ಮ ರೋಗ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು, ಕಡೆಗೆ ಕೊಡೋದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ತಂದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತದೆ? ಸ್ಪೇಸಿಂದ. ಏನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬಿಡ್ತದೆ? Can you tell me why oxygen is coming from this thing? What it takes inside? Yes, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್, ಇಂಗಾಲವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಿಮ್ಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬಿಡ್ತದೆ. ಒಂದು ಮರ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ನಿಮ್ಗೆ 4 ಮಂದಿಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕೊಡ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಿ ಮರುಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ, ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಒಂದು ಮರ ನಿಮ್ಗೆ 4 ಮಂದಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವಷ್ಟು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮರ ಬೆಳೆಸುವುದು, ನೀವು ಒಂದು ಮರವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದ್ರೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಅಂತ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಈಗ ನಾನು ಬೇರೆ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಮೆಂಬರ್ಸಲ್ಲಿ ನನಗೆ SPL ಮತ್ತು 2 SPL ಬನ್ನಿ ಪ್ಲೀಸ್. ಕಮ್ ಹಿಯರ್. SPL 2 SPL. ಆಲ್ಸೋ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್. Fast, make it fast. Discipline cabinet members. Both SPLs and discipline cabinet members. Who are there? Two are there. Two SPL, both SPL. Primary and high school. Stand. ಈ ಶಾಲೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಮೆಂಬರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಬರೀ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ವರ್ಷದೊಳಗೆ ನಿಮಗೆ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ತುಂಬ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸ್ಕೂಲ್ ಟೀಚರ್ಸ್ನವರೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಬ್ಯುಸಿ ಇರ್ತಾರೆ. ನಾವು ಬರ್ತೇವೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಸಲ. ಆದರೆ ಈ ಶಾಲೆ ಒಂದು ಸ್ವಚ್ಛತೆಯನ್ನು ಕಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ, ಅಲ್ಲಿ ರೋಡ್ ಆಚೆ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡುವಾಗ, ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ, ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ತಪ್ಪಿದರೆ ಅದು ತಿದ್ದುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಿ. ನೀವು ದೊಡ್ಡ ನಾಯಕ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು. ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನೀವು ವಿದ್ಯೆ ಕಲಿತು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಆಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಖಂಡಿತವಾದ ನೀವು ಪಾಲಿಸಿದ್ದೀರಾ?
ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆ ತರಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾಬ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಸಿ ದಟ್, ವಾಕ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ, ವಾಕ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ವೆರಂಡಾ, ಎವ್ರಿ ಡೇ ವಾಕ್ ಆಲ್ ದ ಪ್ಲೇಸಸ್, ಸಿ ದಟ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್. ನಾವು ಮೊನ್ನೆ ಎಲ್ಲ ಮರ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹಾವು ಬರ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, 25,000 ಕೊಟ್ಟು ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆಲ್ಲ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಈಗೆಲ್ಲ ನಾವು ನೆಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಹೂ ಗಿಡವನ್ನು ನೆಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀರು ಹಾಕೋದು, ನೀರು ಹಾಕೋ ವಿಚಾರದಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೀರು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೀಳ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಆಯಗಳು ಇದ್ದಾರೆ, ಅದೇ ಹೆಸರಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಶುಚಿತ್ವ ಉಂಟಂತ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ಮಾಡಬೇಕು. ಐ ಜಸ್ಟ್ ವಾಂಟ್ SPL ಆ್ಯಂಡ್ ಬೋತ್ SPL ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಟೇಜ್. ಐ ಜಸ್ಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಗಿವ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್. ಇದು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ಒಂದು ಇದು ನೀನು ಇದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟು ಇದರ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಬೇಕು. ನೀನು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡವನಾಗ್ತಿ ಅಷ್ಟವರೆಗೆ ಶಾಲೆ ನೆನಪಿಡಬೇಕು. ಪ್ಲೀಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಇಟ್ ಓವರ್, ಆಯ್ತಾ? This is from the school, especially for the primary school. ನೀನು ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅವರು ಅವರು ಹೇಳಿದರು, ನಮ್ಮ ಗೆಸ್ಟ್ ನೀರು ಬೆಳೆಸಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಫೋಟೋ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು. ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ನೀವು ಇದು ದೊಡ್ಡದಾದ ಕೂಡಲೇ ಅದರ ಫೋಟೋವನ್ನು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗೆ ನನಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ಇದಾಗಬೇಕು. ನೀನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಇರ್ತೀಯಲ್ಲ? ನೀನಿರ್ತೀಯಾ? ಇಲ್ಲ, ನೀರಿರೋದಿಲ್ಲ. ನಿನಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ SLC ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮೊದಲು ನನಗೊಂದು ಫೋಟೋ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನೀರು ಹಾಕಬೇಕು. ಇದು ನಿಮಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟದ್ದು, ನೀನು ಡ್ಯೂಟಿಯನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡ್ತೀಯ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಕೊಡುವಂಥ ವಿಷಯ, ಆಯಿತಾ? ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Thanks is a word. It makes happy both giver and receiver. It is our duty to thank you for your presence to this great event. Now I call upon Anushka KP to render vote of thanks. It's my pleasure to say few words of gratitude on this occasion. A special thanks to the chief guest, Srimati Sneha Bhatt, for being with us and for the valuable speech. Thank you, ma'am. A sincere thanks to the trustees of Bhagavati Education Trust, Shri Dinakar Ullal, the President of Bhagavati Education Trust, for spending your precious time with us. Thank you, sir. A wholehearted thanks to the Vice President of Bhagavati Education Trust, Shri Raghav and Uchir. Thank you, sir. A special thanks to Shri Chandrahas Ullal, the Secretary of Bhagavati Education Trust, for joining hands with us. Thank you, sir. I express my gratitude to Shri Sadashiv Ullal, the correspondent of Bhagavati Institution, for your wholehearted cooperation. Thank you, sir. I would also like to thank Shri Madhav Talapadi, Treasurer of Bhagavati Education Trust, for being with us. Thank you, sir. A special thanks to the High School PTA President, Shri Jai Prasad, and Primary PTA President, Srimati Lakshmi, for your support and cooperation. Thank you, sir and ma'am. A special thanks to the all PTA members. A special thanks to Santosh Crystal Studio for the excellent photography. A sincere thanks Posakural Media capturing today's program. A sincere thanks to Somnath Sound and Lights. A hearty thanks to all my dear teachers, non-teaching staffs and my friends. Thank you. Thank you, sir. Now I request Chandrahas Ullal to honor Crystal Studio. Now I request Shri Sadashiv Ullal to honor Posagural TV channel.
ನಕ್ಕು ನಗಿಸುತ್ತಾ ಇರುವಷ್ಟು ಕಾಲ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಬಾಳಿ ಎಂದು ಹೂವಿದು ಹೇಳಿದೆ. ದಾವಾನಿಗಳು ಮುಡಿಬಿಟ್ಟು ತನ್ನ ಬದುಕನ್ನು ನದಿಯು ಎಂತ ತ್ಯಾಗವ ಮಾಡಿದೆ. ಶ್ರೀಗಂಧ ಸದಾ ಕಂಪು ಚೆಲ್ಲಾಡಿದೆ, ಕಸ್ತೂರಿ ಘಮ ಕುಸುಮವ ಹರಡಿದೆ. ಕೋಗಿಲೆ ನೈದಿಲೆ ದರ್ಶನ ಇಲ್ಲಿದೆ. ವನದೇವಿ ಪ್ರೀತಿಯ ವಂದನೆ, ಹೇಗಂತ ಮಾಡಲಿ ವರ್ಣನೆ, ಹೇಗಂತ ಮಾಡಲಿ ವರ್ಣನೆ. Medicinal plants. Good morning to all. The real wealth of every nation lies in the health of its people. Plant possess a miraculous power which could cure pain and illness. A nation give to human being to make diseases free health life. Thank you. Brahmi is a small herb. Various benefits of Brahmi. Brahmi helps boost function, improves liver function, helps normalize blood pressure, powerful antioxidant properties, manage anxiety and stress. Thank you. Jamun plant is a suitable source of iron and ascorbic acid, and it can even help with heart and liver problems. The benefits of jamun: it improves hemoglobin counts, keeps skin healthy, manages diabetes, and boosts heart health. Thank you. Neem plant is also called margosa. It is a fast growing tree. Uses of neem: it treats fungal infections, increase immunity powers, mosquito and insect repellent, treat wounds. Thank you. Lakshman Fal. The English name of Lakshman Fal is soursof. It is used in medical system. Lakshman Fal is Aloe vera is a plant with short stem that stores water in its leaves. It contains vitamin C, vitamin E, vitamin B9 and vitamin B12. Benefits and uses of aloe vera. Aloe vera is a boon for our digestive system, reduces blood sugar level, good for our oral health. Application on the skin helps to keep skin hydrated. ಅರಣ್ಯವನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ. ಕಾಡಿನಿಂದ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಉಪಯೋಗಗಳಿವೆ. ಇಡೀ ಜೀವ ಸಂಕುಲವೇ ನಿಂತಿರುವುದು ಈ ಕಾಡಿನಿಂದಲೇ. ಮರಗಳಿಂದ ಜೀವಿಗಳ ಉಸಿರಾಟಕ್ಕೆ ಶುದ್ಧವಾದ ಗಾಳಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ವಾಸಿಸಲು ಆಸರೆ ಹಾಗೂ ಜೀವಿಸಲು ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಮರಗಿಡಗಳನ್ನು ಮನುಷ್ಯರು ಔಷಧಿ ಹಾಗೂ ಗೃಹೋಪಯೋಗ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಮಳೆ ಬರುವುದರಿಂದ ಕುಡಿಯಲು, ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯಲು ನೀರು ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಮರಗಿಡಗಳ ಬೇರು ಭೂಮಿಯ ಆಳಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುವುದರಿಂದ ಮಣ್ಣು ಕೊಚ್ಚಿ ಹೋಗದಂತೆ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಕಾಡಿನಿಂದ ಇಡೀ ಪರಿಸರವೇ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ದುರಾದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಇಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ನಾಶವೇ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಹೊರತು ರಕ್ಷಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಹೀಗೆ ಮುಂದುವರಿದರೆ ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ಮನುಷ್ಯ ಉಸಿರಾಡಲು ಬೆಲೆ ತೆರಬೇಕಾದೀತು. ಜೀವನ ದುಸ್ತರವಾದೀತು. ಅಂತರ್ಜಲ ಬತ್ತಿ ಬೆರೆದಾದೀತು. ಹೀಗಾಗಿ ಮನುಷ್ಯ ಆಧುನಿಕತೆಯ ಹಿಂದೆ ಓಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಪರಿಸರದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಬೇಕಾದದ್ದು ಅನಿವಾರ್ಯ. ಪರಿಹಾರ: ನಾವು ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರುವ ಗಿಡ ಮರಗಳನ್ನು ಉಳಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಥಳವಿದ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟು ಪೋಷಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ತಿಳಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯ. ಹಾಗಾಗಿ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮೀಸಲಿಡಲಾಗಿದೆ. ಅದೇ ವನ ಮಹೋತ್ಸವ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. कसम ये खाए रे टिक 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 प्लास्टिक टिक ना पाए रे टिक 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 कसम ये खाए रे टिक 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 प्लास्टिक टिक ना पाए रे. फट जाएगा कि बहती सी है नदियां का ये पानी रुक जाएगा. अगर सुन लो जो
नस में जहर ये बस जाएगा। प्लास्टिक के हम सब मोहताज हैं, कैसा ये समाज है। कल ना हो हाथों में आज है, मौका ये अपना गवाए रे। टिक 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 कसम ये खाए रे। टिक 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 प्लास्टिक टिक ना पाए रे। टिक 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 कसम ये खाए रे। टिक 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 प्लास्टिक टिक ना पाए रे। सिचुएशन ड्रास्टिक है, जहाँ देखो प्लास्टिक है। सिचुएशन ड्रास्टिक है, जहाँ देखो थैली बोतल स्ट्रॉ इत्यादि सर्रे सर्रे में फैला दी। ना घट पाए ना मिट पाए, रह रह के टॉक्सिक बन जाए। इससे छुटकारा तो नहीं पर है एक सरल उपाय रे। सिंगल यूज प्लास्टिक को हम कह दे बाय बाय रे। headmasters, teachers, and all my dear friends. Today, we all have gathered here to celebrate Van Mahotsav. Van Mahotsav is an annual tree planting festival which was celebrated in India every year in the first week of July. It was first started in 21st July 1950 by Dr. K.M. Munshi, the Union Minister for Agriculture and Food, to spread awareness among the people. Thousands of saplings are planted all across the India by the people during this week. Trees are the most precious gift given to mankind. It is our duty to save it. But man is destroying it for his own selfish needs and ends. He is cutting down the trees, and we are steadily moving to the path of destruction. As mankind is fully dependent on trees, it is our duty to save it. Each one of us present here should plant more and more trees. The need of the hour is to say that all the destruction caused by humans can only balance it through afforestation. For the love and the respect of our nature, we must save and preserve it. In the end, I would like to say, save trees, save life. Thank you.
ರಸಗೊಬ್ಬರ ತಿಂದು ಬಾಳುವ ಮರಕ್ಕೆ ಸಾಟಿ ಇಲ್ಲದ ನರನ ಬದುಕಿಗಿದು ನಾಚಿಕೆ. ಇಂದು ಬೆಳೆದಿಹುದು ತಾನೆಂದು ಹೆಮ್ಮರವಾಗಿ, ಬೇರ ನಿಡಿದಿಹ ಮಣ್ಣ ನಂಬಿಹುದು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ. ಬಂದ ದಾರಿಯ ಮರೆತ ಮನುಜನೇ ನಿನಗಾಗಿ, ಕೊಡುತ್ತಿಹುದು ಒಂದೊಂದು ಪಾಠವ ಬದುಕಿಗಾಗಿ. ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಮರಕ್ಕೆ ನೀರ ನೆರೆದವರಿಲ್ಲ, ಮೃಷ್ಟಾನ್ನ ಭೋಜನವ ಅದು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ಮರಕ್ಕೆ ಮನೆಯಿಲ್ಲ, ಮಲಗಲು ನೆಲೆಯಿಲ್ಲ, ನಿಂತ ನೆಲೆಯಲ್ಲೇ ಸಂತಸವ ಬೀರುವುದು. ಸಂತ ಋಷಿಗಳಿಗೂ ತನ್ನಾಶ್ರಯವ ನೀಡುವುದು. ಎಲ್ಲ ಪಡೆದಿಹ ಮನುಜ ಮರಕ್ಕೇನೂ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ, ಏನೂ ಪಡೆಯದ ಮರವು ಕೊಡುವುದನ್ನು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ.
ಮಡದಿಗೊಂದು ಹೂವ ಮುಡಿಸಿ ಮಗುವಿಗೊಂದು ಹಣ್ಣ ತಿನಿಸಿ ಮನೆಗೆ ಒಂದು ತಲೆಯನ್ನಿಟ್ಟು ಸೂರು ಕಟ್ಟಿದ್ದು ಮರದಿಂದ, ಕೊನೆಗಡಿಗೆ ಮಾಡಿ ತಿನ್ನುವ ಅನ್ನ ಬೆಂದದ್ದೂ ಮರದಿಂದ. ಬಾಳಿನುದ್ದಕ್ಕೂ ಬಲವ ಕೊಟ್ಟ ಮರವ ನೀನು ಸುಟ್ಟು, ತಿಂದ ಋಣದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತೀರಿಸು ಮತ್ತೆ ಗಿಡವನ್ನಿಟ್ಟು. ನೆಟ್ಟು ಬೆಳೆಸಿದರೆ ಒಂದೊಂದು ಮರವನ್ನ, ಸತ್ತು ಹುಟ್ಟಿದ ಮರವು ಮೆಟ್ಟಿ ಹಿಡಿಯದು ನಿನ್ನ. ಹಸಿರ ನುಳಿಸದೆ ಮನುಜನುಸಿರು ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ, ಮರವ ಬೆಳೆಸದ ಮನುಜನ ಬಾಳಿಗಿದು ಒಳಿತಲ್ಲ. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರೊಂದೊಂದು ಗಿಡವ ನೆಟ್ಟರೆ ಸಾಕು, ಪರಿಸರದ ಬದುಕಿಗೆ ಕೈ ಹಿಡಿಯಬೇಕು. ಮನೆಗೊಂದು ಮರದಂತೆ ಊರಿಗೊಂದು ವನದಂತೆ, ಆಧುನಿಕ ಬದುಕಿಗಿದು ಸಾಲದಂತೆ. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಮನುಜನಿಗೊಂದೊಂದು ಮರದಂತೆ, ಒಂದೊಂದು ಊರಿಗೊಂದು 10 ವನದಂತೆ. ಬೆಳೆಸಿದರೆ ಪರಿಸರವ ನಮಗಿಲ್ಲ ಚಿಂತೆ. ಸೂಪರ್.